వెల్కమ్ టు స్వతంత్ర టీవీ. నా పేరు రహీం. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఇండియా కూటమి నేతగా మోదీ, ఏపీ గెలుపులో పవన్ పాత్ర కీలకమన్న ప్రధాని. రాష్ట్రపతి ముర్మును కలిసిన ఎన్డీఏ నేతలు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరిన మోదీ. చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు, హాజరు కానున్న మోదీ. గత ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లనే మేడిగడ్డ డ్యామేజ్, త్వరలోనే మరమ్మతులు పూర్తవుతాయన్న ఉత్తమ్. ఆదాయ పెంపు మార్గాలపై సర్కార్ ఫోకస్, శాఖల పనితీరు మెరుగుపడాలన్న భట్టి. రెపో రేటును 6.5% కొనసాగించాలి, ఆర్బీఐ కీలక నిర్ణయం. భారీ లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు. సెన్సెక్స్ 1600, నిఫ్టీ 468 పాయింట్ల లాభం. రైట్, ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే మరోసారి కేంద్రంలో అధికారాన్ని చేపట్టనున్నారు. ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ మూడోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఢిల్లీలో సమావేశమైన ఎన్డీఏ కూటమి నేతలు, ఎంపీలు నరేంద్ర మోదీని ఎన్డీఏ పక్ష నేతగా ఎన్నుకున్నారు. అనంతరం ప్రధాని మోదీ మాజీ హోంమంత్రి ఎల్కే అద్వానీని కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కేంద్ర మాజీ మంత్రి మురళీ మనోహర్ జోషిని సైతం ప్రధాని కలిశారు. అంతకుముందు ఎన్డీఏ సమావేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కాంగ్రెస్పై ఫైర్ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ 10 ఏళ్లలో 100 సీట్ల మార్కును దాటలేకపోయిందని అన్నారు. ఎన్డీఏ కూటమి భారతదేశ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తుందని, రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడడానికి అంకిత భావంతో ఉందని అన్నారు. ఎన్డీఏను అధికారంలోకి తేవడానికి మోదీ రేయింబౌళ్లు కష్టపడ్డారని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అన్నారు. తామంతా మోదీ వెంటే ఉన్నామని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. విజనరీ నాయకుల బాటలో పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పారు. हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था. बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया. ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना. और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए. ईवीएम ने उनको चुप कर दिया. आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है. 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने
पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं। Prime Minister Sri Narendra Modi ji, my heartfelt wishes on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place, and Honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. And from Kashmir to Kanyakumari, Kamakya to Dwaraka, and you have inspired everyone, sir. We all rally behind you. We all rally behind you. ఎన్డీఏ సమావేశం అనంతరం నరేంద్ర మోదీతో పాటు 15 మందికి పైగా ఎన్డీఏ నేతలు రాష్ట్రపతి భవన్లో ద్రౌపది ముర్మును కలిశారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఆహ్వానించాలని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును కోరారు. రాష్ట్రపతి భవన్కు వెళ్లిన నాయకులలో రాజ్నాథ్ సింగ్, అమిత్ షా, నితీష్ కుమార్తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన చంద్రబాబు తదితరులు ఉన్నారు. అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశ కలను సాకారం చేస్తామని మోదీ వెల్లడించారు. దేశానికి ఎన్డీఏ పైన విశ్వాసం ఉందని, పెరిగిన భారతీయుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా పాలన అందిస్తామని నరేంద్ర మోదీ వెల్లడించారు. और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है। और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो 18वीं लोकसभा టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారం ప్రాంగణం ఖరారైంది. గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలో కేసరపల్లి ఐటీ పార్క్ వద్ద ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ నెల 12న 11:27 ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ప్రమాణ స్వీకారానికి ప్రధాని మోదీ, పలువురు సీఎంలు హాజరు కానున్నారు. చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందు 11వ తేదీన టీడీపీ శాసనసభ పక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఆ రోజు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు చంద్రబాబును టీడీపీ పక్ష నేతగా ఎన్నుకుంటారు. చంద్రబాబు టీడీఎల్పీ నేతగా ఎన్నుకుని గవర్నర్కు నివేదించాక 12న ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నీరాబ్ కుమార్ ప్రసాద్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సచివాలయంలోని మొదటి బ్లాక్ వద్ద పోలీసుల గౌరవవందనం స్వీకరించి అనంతరం కార్యాలయంలో అడుగుపెట్టారు. అనంతరం ఏపీ నూతన సీఎస్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కొత్త సీఎస్ నీరాబ్కు అధికారులు అభినందనలు తెలిపారు. ఏపీ కొత్త సీఎస్గా నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ని నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుత సీఎస్ జవహర్ రెడ్డిని ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. ఈ మేరకు జీఏడీ పొలిటికల్ సెక్రటరీ సురేష్ కుమార్ జీవో జారీ చేశారు. 1987 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి అయిన నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ ఇప్పటి వరకు అటవీ, పర్యావరణ, సైన్స్ వంటి శాఖలకు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా వ్యవహరించారు.
మరోవైపు జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన అధికారులపై బదిలీ వేటు పడింది. జగన్ పేషీలో ఉన్న 3 ఐఏఎస్ అధికారులను జీఏడీలో రిపోర్టు చేయాలని నూతన సీఎస్ నీరబ్ కుమార్ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. జగన్ పేషీ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ పూనం మాలకొండయ్య, సెక్రటరీ రేవు ముత్యాలరాజు, అడిషనల్ సెక్రటరీ భరత్ గుప్తాలను బదిలీ చేసింది ప్రభుత్వం. వీరంతా జీఏడీలో రిపోర్ట్ చేయాలని సీఎస్ ఆదేశించారు. కూటమి మెజార్టీ సాధించడంతో ఏపీలో కొత్త రాజకీయం మొదలైంది. నిన్నటిదాకా అధికారంలో ఉన్న వైసీపీ నేతల ఇళ్లపై ఇప్పుడు దాడులు మొదలయ్యాయి. భారీ మెజార్టీ సాధించినంత మాత్రాన మేము ఎవరిపైనా ప్రతీకారం తీర్చుకోమని టీడీపీ అధిష్టానం ప్రకటించినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయి వాతావరణం అందుకు భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని, వల్లభనేని వంశీల ఇళ్లపై దాడులకు యత్నించారు టీడీపీ కార్యకర్తలు. కొడాలి నాని ఇంటిపైకి రాళ్లు, గుడ్లు విసిరారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వాళ్లను అడ్డుకొని అక్కడి నుంచి పంపించే యత్నం చేశారు. ఆ సమయంలో పోలీసులతోనూ వాళ్లు వాగ్వాదానికి దిగారు. విజయవాడలో గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ ఇంటిపైన దాడి జరిగింది. టీడీపీ శ్రేణులు వంశీ ఉంటున్న ఫ్లోర్ వైపు రాళ్లు విసిరినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ దాడిలో పార్కింగ్లో ఉన్న ఆయన వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. గుడివాడలోని కొడాలి శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు పార్కు పేరును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పీకేశారు. రాజేంద్రనగర్లో ఉన్న కొడాలి పార్కు బోర్డును ధ్వంసం చేశారు. దీంతో పార్కు తలుపులు మూసి ఉంచారు. దాంతో పార్కుకు వచ్చిన పిల్లలు, పెద్దలు, వాకర్సు పార్కు తలుపులు మూసి ఉండటంతో వెనుతిరిగి వెళ్లిపోయారు. రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు కుప్పకూలిపోయాయన్నారు మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. చంద్రబాబు రాజకీయ కక్ష సాధింపులతో ప్రజాస్వామ్యానికి పెనుముప్పు వచ్చిందని, టీడీపీ యథేచ్ఛ దాడులతో అటవిక పరిస్థితులు తలెత్తాయని ట్వీట్ చేశారు. యంత్రాంగం మొత్తం నిర్వీర్యమైపోయిందన్నారు. వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలపైన ఉన్మాదంతో దాడులు చేస్తున్నారని, పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన అభ్యర్థులకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. యూనివర్సిటీలో ఆచార్యులపై దౌర్జన్యాలకు దిగి వారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేవలం 3 రోజుల్లోనే హింసాయుత రాష్ట్రంగా మార్చారని, ప్రజాస్వామ్యానికి, పౌర స్వేచ్ఛకు తీవ్ర భంగం వాటిల్లుతుందని అన్నారు. గవర్నర్ జోక్యం చేసుకోవాలని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేశారు. పదేళ్లుగా దేశాన్ని ప్రధాని మోదీ అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు తీసుకెళ్లారని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నల్లిమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. అందుకే ప్రజలందరూ మోదీని 3వ సారి ఎన్నుకున్నారని తెలిపారు. ఏపీలో మాత్రం జగన్ పాలనతో వెనుకబడిపోయిందని విమర్శించారు. ఏపీ ప్రజల కళ సాకారమయ్యేలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తాయని, రాజధాని అమరావతిని అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామన్నారు. ప్రజలను భయభ్రాంతులు చేసి పెద్ద ఎత్తున అవినీతికి పాల్పడి ఒక అసమర్థమైన పరిపాలనతో అభివృద్ధికి దూరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఉంచిన పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఒక తిరుగుబాటు, ఒక జన సునామీ, ఈ తిరుగుబాటులో జగన్మోహన్ రెడ్డి కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గతంలో కూడా అనేక మంది నియంతలు ఏ విధంగా కాలగర్భంలో కలిసిపోయారో, ఇవాళ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక నియంత మాదిరిగా వ్యవహరించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి కాలగర్భంలో కలిసిపోవడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ, వైఎస్ఆర్ పార్టీ కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడబోతా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అరాచకంతో ప్రజలను భయభ్రాంతులు చేసి పెద్ద ఎత్తున కడప జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు కోసం టీడీపీ ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని కాంగ్రెస్ నేత తులసిరెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్ర విభజన చట్టం ప్రకారం కడప జిల్లాలో శైల ఆధ్వర్యంలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు కావాలన్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన అన్ని హంగులు జిల్లాలో ఉన్న కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదని విమర్శించారు. ప్రస్తుతం కేంద్రంలో బీజేపీకి పూర్తి స్థాయిలో మెజార్టీ లేనందున కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం చంద్రబాబు ఒత్తిడి తేవాలని డిమాండ్ చేశారు. పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉంది, అప్పుడు రాలేదు అంటే కొంత అర్థం ఉంది. కేంద్రంలో బీజేపీకి పూర్తి మెజారిటీ సొంతంగానే ఉండేది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 272 లోక్సభ ఎంపీలు అయితే వాళ్ళకి 282 ఉండేటి. కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి రాలేదంటే అర్థం ఉంది. కానీ ఈసారి ఆ పరిస్థితి కాదు. కేంద్రంలో బీజేపీకి సొంతంగా పూర్తి మెజారిటీ లేదు.
272 సీట్లు కావాల్సి ఉండగా 240 సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి టీడీపీ మీద జనసేన మీద ఆధారపడి మనుగడ సాగించాల్సిన పరిస్థితిలో ఈసారి కేంద్రంలో మోడీ ప్రభుత్వం ఉంది. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని కనీసం ఇప్పుడైనా సరే కాబోయే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రంలో ఏర్పాటయ్యే ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి ఈసారైనా ఇప్పుడైనా కడప జిల్లాలో శైల ఆధ్వర్యంలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు కృషి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉంది. బీఆర్ఎస్ హయాంలోనే కాళేశ్వరం డ్యామేజ్ అయిందని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆరోపించారు. కాళేశ్వరం లోపాలను గత ప్రభుత్వం బయటపెట్టలేదన్నారు. ఎన్డీఎస్ఏ సూచనల మేరకు పనులు చేస్తున్నారన్నారు. పనుల పురోగతిని పరిశీలించామని చెప్పారు. మేడిగడ్డ, అన్నారంలో పనులు సంతృప్తికరంగా సాగుతున్నాయని, సుందిళ్ల బ్యారేజీ పనులు చాలా నెమ్మదిగా చేస్తున్నారన్నారు. సుందిళ్ల పనులు వేగవంతం చేయాలని హెచ్చరించామన్నారు. కాపాడుకోవడానికి ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలో అని అదేవిధంగా స్పష్టంగా రాసిండు. 3 బ్యారేజీలు గేట్లు ఎత్తి పెట్టాలి. గత ప్రభుత్వము మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి కుంగిపోయినప్పుడు మొత్తం నీళ్లు కిందికి వదిలిపెట్టుంటే ఇంకా ఫర్దర్ డ్యామేజ్ జరగకపోయేది అని నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ చెప్పడం జరిగింది. కొన్ని గోదావరి వరదల వల్ల బ్యారేజీల రక్షణ కొన్ని వర్కులు చేయాలని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తూ ఇవి చేసినాక కూడా మీరు అన్ని గేట్లు ఎత్తి పెట్టాలి అని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు మేము టర్మినేట్ చేసినాము. ఇతరుల మీద మాకు ఏమన్నా అలిగేషన్స్ ప్రూవ్ ఉంటే మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదాయం పెంచే మార్గాలు అన్వేషించాలని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మల్లు అధికారులను ఆదేశించారు. సచివాలయంలో ఆర్థిక, రెవెన్యూ, ఎక్సైజు, రవాణా, ఆరోగ్యశ్రీ విభాగాల పనితీరును సమీక్షించారు. ఈ సమావేశంలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమీక్షలో భాగంగా 2 ఆర్థిక సంవత్సరాల ప్రగతిని సమీక్షించారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోని మొదటి 2 నెలలు కనబరిచిన పనితీరును సమీక్షించారు. వివిధ శాఖల్లో పనితీరు మెరుగుపరుచుకోపోవడానికి యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేసుకుని అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత విహెచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కులగణన తర్వాతే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమైన వెంటనే కులగణన బిల్లును ఆమోదించాలని అన్నారు. ఢిల్లీలో ప్రధాని మోదీని కలిసి కులగణన చేపట్టాలని కోరతానని తెలిపారు. స్వాతంత్రం వచ్చి 70 ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఇంకా బీసీలకు న్యాయం జరగడం లేదని చెప్పారు. బీహార్లో నితీష్ కులగణన చేస్తే 67% రిజర్వేషన్ బీసీలకు వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. సెన్సస్ చేయాలి అన్ని రాష్ట్రాలలో, మీ ప్రభుత్వంగానే అందులో నితీష్ కుమార్ అదేవిధంగా చంద్రబాబు కూడా ఎక్కువగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. అన్ని రాష్ట్రాలలో జరిగితే మా జనాభా ప్రకారంగా మాకు న్యాయం జరుగుతుంది. దానికి ఒక సెపరేట్ బడ్జెట్ కూడా పెరగాలి అని నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే అన్లెస్ యూఆర్ నాట్ గివింగ్ ఏ స్పెషల్ బడ్జెట్, అన్ని శాఖలకు ఉన్నది కానీ బీసీలకు ఎక్కువ లేదు, దాన్ని కూడా పెడితే మా పూర్వ పరిస్థితి వస్తుంది. రాహుల్ గాంధీ అన్నాడని కాదు, రాహుల్ గాంధీ జనంలో సర్వే చేశాడు. కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ దానికి వచ్చిన రైతుల సమస్య, నిరుద్యోగుల సమస్య, అట్టడుగునుండే బీసీ ఎస్సీల సమస్య, ఎక్స్రే అన్నాడు. కాబట్టి మాకు అవకాశం వస్తే మేము చేద్దాం. ఇవాళ మీకు వచ్చింది అవకాశం, కానీ ప్రజల కోరిక ఇది నా కోరిక కాదు. అట్టడుగుండే ప్రజల కోరికను కూడా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాలి. అందులో పెద్ద పాత్ర చంద్రబాబు నాయుడు వహిస్తుండు. అదేవిధంగా అటు నితీష్ కూడా, ఆయన కూడా ఏది బీహార్లో చేశాడు, కులగణన చేస్తే 67%. రాష్ట్రంతో పాటు గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఆకస్మికంగా కుండపోత వర్షం కురిస్తే కలిగే సమస్యలు, వాటి పరిష్కారాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతికుమారి ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. భారీ వర్షాల వల్ల నగరవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారని, తక్షణమే చేపట్టాల్సిన చర్యలపై కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులకు, పౌర సమాజాల వాట్సాప్ గ్రూపులకు పంపి చేపట్టాల్సిన జాగ్రత్తలను ఎప్పటికప్పుడు తెలియచేయాలని సూచించారు. వర్షాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని విస్తృత స్థాయిలో ప్రజలకు అందించేందుకు తగు వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేపట్టిన ప్రజావాణి కార్యక్రమం పునఃప్రారంభమైంది. లోక్సభ ఎన్నికల కోడ్ వల్ల తాత్కాలికంగా వాయిదా పడిన ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ ఉదయం ప్రారంభించారు. అయితే గురువారంతో ఎలక్షన్ కోడ్ ముగియడంతో నేటి నుంచి ప్రజావాణి అర్జీల స్వీకరణ కార్యక్రమం యథావిధిగా కొనసాగుతుందని ప్రజావాణి ఇన్ఛార్జ్ రాష్ట్ర ప్రణాళిక సంఘం వైస్ చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి తెలిపారు. గతంలో వలె మంగళ శుక్రవారాల్లో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని తెలిపారు. తమ సమస్యలను అర్జీల ద్వారా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావచ్చని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రజావాణిలో వచ్చిన వినతులకు అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చి సత్వర పరిష్కారాలు చూపాలని అధికారులకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆహార భద్రతకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తుందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. అందరికీ ఆహార భద్రత కల్పన ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు. హోటల్ తాజ్ కృష్ణలో గ్లోబల్ రైస్ సమ్మిట్ సదస్సులో మంత్రి ఉత్తమ్తో కలిసి తుమ్మల పాల్గొన్నారు. ధాన్యం ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం అగ్రగామిగా ఉందని మంత్రులు ఉత్తమ్, తుమ్మల అన్నారు. రాష్ట్రంలో క్రమంగా వరి ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని చెప్పారు. The market for seeds with a length of more than 6 mm, we shall make our effort for developing such varieties suitable for domestic as well as export market. I take this opportunity to appeal Government of India to come forward to adopt export-friendly rules and regulations to benefit the farming community to get better market price. I congratulate the International Commodity Organization for organizing such events over the year and creating a platform to bring together leading rice scientists along with rice exporters and importers. వైసీపీకి మాజీ మంత్రి రావెల కిషోర్ బాబు రాజీనామా చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలకు రాజ్యాధికారం వైసీపీతో సాధ్యమని ఆ పార్టీలో చేరానని అన్నారు. అయితే జరిగిన ఎన్నికల్లో వైసీపీని ప్రజలు తిరస్కరించారని చెప్పారు. సంక్షేమం, సమగ్ర రాష్ట్రాభివృద్ధి చంద్రబాబుతోనే సాధ్యమని, కూటమికి చారిత్రాత్మక విజయం సాధించి పెట్టారని తెలిపారు. త్వరలోనే ఎస్సీ వర్గన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రజాసేవ చేయడానికి అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చి ప్రోత్సహించినందుకు చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో సాంఘిక, గిరిజన శాఖ మంత్రిగా సమర్థవంతంగా పనిచేసి పేద ప్రజలకు సేవ చేశానని గుర్తు చేశారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం చిత్తశుద్ధితో తెలుగుదేశం పార్టీ కృషి చేస్తుందని చెప్పేసి కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ ఎస్సీ రిజర్వేషన్ వర్గీకరణ ఏదైతే ఉందో, ఈ వర్గీకరణ జరగాలి అంటే కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం అవసరం అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నా. ఈ సుదీర్ఘమైనటువంటి అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి ఈ సమస్య తప్పకుండా పరిష్కారం జరుగుతుంది మీ నాయకత్వం అని చెప్పేసి నేను విశ్వసిస్తున్నాను, ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఈ కారణాల వల్ల నేను వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి రాజీనామా చేయడం జరుగుతుంది. ఎలక్షన్ల ముందే ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం పరువు నష్టం కేసులో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో రాహుల్కు బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ బెంగళూరు ప్రత్యేక కోర్టు తీర్పు వెలువరించింది. తమపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ బీజేపీ నేతలు రాహుల్ గాంధీపై పరువు నష్టం కేసు పెట్టారు. 2023 కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు తప్పుడు ప్రచారం చేశారని కేసు నమోదైంది. ఈ క్రమంలో కోర్టును ఆశ్రయించిన రాహుల్కు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచింది. ముఖ్యంగా రెపో రేటును 6.5% వద్దనే కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. రెపో రేటును ఆర్బీఐ యథావిధిగా కొనసాగించడం ఇది వరుసగా 8వసారి. ద్రవ్యోల్బణ వృద్ధి ప్రస్తుతానికి చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉందని ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ అన్నారు. ద్రవ్యోల్బణాన్ని 4% వద్ద ఉంచడానికి ఆర్బీఐ కట్టుబడి ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఆహార ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుండడంపై ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. We would now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June
After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. I would now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. ఉదయం ఫ్లాట్గా ప్రారంభమైన మార్కెట్లు అనంతరం సూచీలు పుంజుకుంటూ లాభాల్లో కొనసాగాయి. సెన్సెక్స్ 1618 పాయింట్లు లాభపడి 76,693 దగ్గర ముగిగా నిఫ్టీ 468 పాయింట్లు లాభపడి 23,290 దగ్గర ముగిసింది. అన్ని రంగాల సూచీలు లాభాలు కొనసాగాయి. బీఎస్ఈ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ దాదాపు 1%, స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ దాదాపు 2% పెరిగాయి. నిఫ్టీలో విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, టాటా స్టీల్ టాప్ గెయినర్స్గా సాగాయి. ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, టాటా కన్జ్యూమర్, బజాజ్ ఆటో, బ్రిటానియా నష్టపోయాయి. ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి స్వతంత్ర టీవీ.